Okay. So, good morning, everyone. Here I am presenting you the syllabus of your paper number second in FYBSc Botany, where they have provided some key features, credits, chapters, which we are going to discuss in this semester. Good morning. So, this is the first credit and first chapter. Why I am showing this to you? Because this is your syllabus and we should stick to your syllabus as far as my experience, because time limit is there, 40-minute time, in which we will have to complete all these things. So here I am highlighting that in first chapter we have this first chapter. I am not able to highlight this. Wait. First chapter in which we have completed our first point. Now today we are going to discuss about second point, that is importance in identification, nomenclature, classification, phylogeny and plant breeding. Okay. So here I welcome you all once again. Myself Professor Khudde Rishikesh, and working in Department of Botany as assistant professor. So here in last lecture in FYBSc second paper, we have discussed about the morphology, the definition of morphology, and descriptive and interpretative morphology differences. So in last lecture, the week has been passed between this interval of 2 lectures. If anybody has any kind of problem, please feel free to comment here. So let's get back to our syllabus. Here I was talking about the morphology. In this chapter, they have given 2 lectures. Only 2 lectures are provided to complete this lecture. Let's focus where was what we are talking here. आपलं चर्चा अशी चालू आहे की आपल्याला सिलेबस मध्ये पहिल्या चॅप्टर मधले 2 लेक्चर मध्ये त्यांनी संपवायला सांगितलेलं आहे, इन विच वी हॅव कम्प्लिटेड 1 lecture in which we have talked about the descriptive and interpretative morphology. Okay, descriptive and interpretative morphology. Descriptive morphology and interpretative morphology तला डिफरन्स हा पूर्ण लेक्चर आपण चर्चा केली होती. अब्सेंट स्टुडंट साठी युट्यूब वरती लेक्चर मिळतील, टेन्शन घेऊ नका. आता त्याच्यात काय एवढं अवघड नाही की आता कसं व्हायचं, आता अवघडच झालं सगळं, तर आपण त्याच्यावरती परत चर्चा करू. पण आता पुढचा पॉइंट असा घ्यायचा आपल्याला, व्हाय वी आर स्टडिंग morphology study, sir. You should ask me why we are studying this, sir. What is the implication? What are the applications? Why we are interested in studying morphology specifically? The reason behind that are the morphology is a branch of biology which help us for taxonomy purpose. So taxonomy is very vast field. Taxonomy एक खूप मोठं फील्ड आहे, त्याच्यामध्ये आपल्याला मॉर्फोलॉजीचा उपयोग होतो असं मी तुम्हाला सांगतोय. मग टॅक्झॉनॉमी काय आहे? व्हॉट इज टॅक्झॉनॉमी? टॅक्झॉनॉमी इज द ब्रांच. इट इज ऑल्सो अनदर ब्रांच. देयर आर व्हेरियस ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी और बॉटनी, यू कॅन से. टॅक्झॉनॉमी बॉटनी मध्ये पण आहे, झुलॉजी मध्ये पण आहे, इव्हन मायक्रोबायोलॉजी मध्ये पण आहे. टॅक्झॉनॉमी म्हणजे काय ते आधी समजून घ्या. टॅक्झॉनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ आयडेंटिफिकेशन, nomenclature and classification of an organism. टॅक्झॉनॉमी म्हणजे काय सांगतोय मी तुम्हाला आता. मॉर्फोलॉजीचं ऍप्लिकेशन टॅक्झॉनॉमी मध्ये आहे, बरोबर. मॉर्फोलॉजी म्हणजे काय ते आपण बघितलेलं आहे, त्याचे ऍप्लिकेशन टॅक्झॉनॉमी मध्ये. तर टॅक्झॉनॉमी म्हणजे काय? तर टॅक्झॉनॉमी मीन्स फील्ड और ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ आयडेंटिफिकेशन, पहिली गोष्ट, नॉमेनक्लेचर दुसरी गोष्ट, आणि क्लासिफिकेशन तिसरी गोष्ट. या 3 गोष्टींमध्ये आपण टॅक्झॉनॉमीचा स्टडी करतो. सो फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट वी विल स्टार्ट विथ द आयडेंटिफिकेशन वेअर मॉर्फोलॉजी इज युजफुल. मॉर्फोलॉजी मीन्स व्हॉट? व्हेन वी स्टडी द एक्सटर्नल appearance of any organism. For example, I would like to share one photograph with you. 1 second just. This is, everyone can see this photo. सगळ्यांना फोटो दिसतोय हा? म्हणजे कधी कधी काय होतं, स्क्रीन ब्लॅक होते, पुढच्या पर्यंत जात नाही आणि मग आम्हाला वाटतं दिसते. सगळ्यांना दिसत असेल, आय होप. सो हिअर, येस येस, थँक्यू. हिअर इज द फोटोग्राफ ऑफ वन प्लांट वेअर दे हॅव शोन द प्लांट फ्रॉम देअर रूट, लीफ, stem, flower, everything they have covered in this photograph. Actually, this is a drawing where they have highlighted the parts from the root to the flower which is present at the shoot. So what I am trying to tell you is that
All these things you can see by your eyes. All these things are morphological. So all these things we are going to use for टॅक्झॉनॉमी पर्पज असं मला म्हणायचंय. आता त्याच्यात मी तुम्हाला सुरुवात करतोय मॉर्फोलॉजीचं ऍप्लिकेशन किंवा मॉर्फोलॉजीचा स्कोप इन आयडेंटिफिकेशन. टॅक्झॉनॉमी मध्ये आयडेंटिफिकेशन पहिला पॉइंट आहे, त्याच्यात मॉर्फोलॉजीचा ऍप्लिकेशन काय आहे हे मी तुम्हाला सांगायचा प्रयत्न करतोय. ठीक आहे, इथपर्यंत तुमच्या लक्षात आलं असेल की मी काय बोलतोय. तर आयडेंटिफिकेशन म्हणजे काय ते आपण बघूच, पण मॉर्फोलॉजी म्हणजे काय हे तुम्हाला मी एकदा हायलाइट करून दाखवलं. फक्त मॉर्फोलॉजी मध्ये फक्त आपण अपीअरन्स पाहतो. ठीक आहे, आपण अपीअरन्स पाहिला त्याचा. आयडेंटिफिकेशन म्हणजे काय, टू आयडेंटिफाय, टू नोटीस वेदर इफ यू सी ॲट एनी ऑर्गॅनिझम यू डायरेक्टली कॉल इट ॲज ॲनिमल ऑर प्लांट. तुम्हाला कळतं की बाबा पुढचं जे आहे ते झाड आहे, पुढचं ते ॲनिमल आहे. ॲनिमल मध्ये पण एखादा कुत्रा आहे का मांजर आहे का साप आहे हे तुम्ही कसं ओळखता. तुम्ही असं डोळे बंद करून हात लावून बघता का हा साप आहे, तुम्ही त्याला पाहता आणि ओळखता. इट इज दॅट सिम्पल. मॉर्फोलॉजी मध्ये तुम्हाला फक्त आयडेंटिफाय करायचे. फॉर आयडेंटिफिकेशन पर्पज यू विल हॅव टू यूज मॉर्फोलॉजी इन सच अ वे दॅट you will have to describe that organism, whether that organism is plant or animal. First of all, important thing, if it is a plant, then to which category that plant is belonging. Already Khunte sir have taken your paper first, in which he must have taught you about lower plants and higher plants. So lower plants means the plants with lower type of body organization or primitive type of body organization, and higher plant means the plant with higher body organization, means those contain vascular tissues, roots, and those plants contain taller height as compared to the lower plants. हे आपला पेपर फर्स्ट मध्ये तुम्ही शिकले असाल, तर हे तुम्ही पाहून सांगता. तर मॉर्फोलॉजीचा ऍप्लिकेशन आयडेंटिफिकेशन मध्ये, इन आयडेंटिफिकेशन यू विल हॅव टू आयडेंटिफाय दॅट ऑर्गॅनिझम. हे झालं एवढंच, आणि त्याच्यात जास्त काही विचार करायची गरज नाही. वन्स यू आयडेंटिफाय दॅट ऑर्गॅनिझम, द ड्युटी इज टू गिव्ह नेम टू दॅट ऑर्गॅनिझम. एकदा तुम्ही ऑर्गॅनिझमला आयडेंटिफाय केलं तर त्याला काहीतरी नाव द्यायचं, ही जबाबदारी तुमची. नाव देणे, आपलं बारसं घालतात लहान बाळाचं, तर त्याला नाव देतो आपण, तसं आपल्याला प्रत्येक ऑर्गॅनिझमला नाव द्यायला लागतं. तर देर इज अ सिस्टीम ऑफ नॉमेनक्लेचर इन बायोलॉजी विच इज प्रिस्क्राइब्ड अँड स्पेसिफिक अँड युज्ड अँड ऍप्लिकेबल फॉर ऑल ऑर्गॅनिझम्स. अशी एक सिस्टीम आहे की ज्याच्यामध्ये सगळ्या ऑर्गॅनिझमला नाव दिलं जातं. तर आपल्या ह्युमन बिंगचं एक एक्झाम्पल घ्या ना तुम्ही. आपल्या ह्युमन बिंग मध्ये माझं नाव 3 अक्षरी आहे. माझं नाव, माझ्या वडिलांचं नाव आणि माझं सरनेम. ट्रायनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टीम इज युज्ड इन ह्युमन बिंग मोस्टली. इन साऊथ मध्ये जर तुम्ही गेले तर बायनॉमियल सिस्टीम आहे, त्यांचं नाव घेतात आणि त्यांच्या वडिलांचं नाव घेतात. सरनेम दे डोंट यूज. इन केस ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, बॅक्टेरिया, दे डू ऑल्सो हॅव बायनॉमियल सिस्टीम ऑफ नॉमेनक्लेचर. बायनॉमियल म्हणजे काय, इन विच दे हॅव ओनली 2 नेम्स. मग 2 नेम्स कुठले सर? द फर्स्ट नेम इज ऑलवेज जीनस नेम अँड सेकंड नेम इज ऑलवेज स्पीसीज नेम. जीनस नेम आणि स्पीसीज नेम असे 2 प्रकारचे नेम एखाद्या ऑर्गॅनिझमला आयडेंटिफाय करण्यासाठी वापरतात नॉमेनक्लेचर मध्ये, तेव्हा आपण त्याला म्हणायचे बायनॉमियल सिस्टीम ऑफ नॉमेनक्लेचर. सगळ्यांना समजतंय का मी काय बोलतोय? मी इथं आल्यापासून, मी आता परत पहिल्यापासून तुम्हाला सांगतो की मी काय म्हणतोय. आपला पेपर सेकंड चाललाय. वी आर टॉकिंग अबाउट पेपर सेकंड. पेपरचं नाव आहे मॉर्फोलॉजी, बरोबर. मॉर्फोलॉजी मध्ये पहिला चॅप्टर आहे आपला. त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय दिलंय त्यांनी, डेफिनेशन. डेफिनेशन मध्ये डिस्क्रिप्टिव्ह आणि इंटरप्रिटेटिव्ह मॉर्फोलॉजी पाठीमागं झालेलं आहे आपलं. त्याच्यातलं नाही बोलत मी आता. मी तुम्हाला नेक्स्ट पॉइंट घेतोय की या मॉर्फोलॉजीचा उपयोग कुठं कुठं आहे, व्हेअर दिस मॉर्फोलॉजी इज ऍप्लिकेबल. तर त्यांनी एका वाक्यात सांगितलंय मॉर्फोलॉजी इज ऍप्लिकेबल फॉर टॅक्झॉनॉमी. बस ही एकच लाईन आहे, मॉर्फोलॉजी इज ऍप्लिकेबल फॉर टॅक्झॉनॉमी. इथपर्यंत कळालं का तुम्हाला? वेदर यू हॅव अंडरस्टूड ऑर नॉट. मी तुम्हाला एवढंच सांगतो की मॉर्फोलॉजीचं ऍप्लिकेशन टॅक्झॉनॉमी मध्ये एवढं तरी लक्षात आलंय का तुमच्या? इफ येस, इट इज मोर दॅन सफिशियंट. येस, थँक्यू. आता टॅक्झॉनॉमी म्हणजे काय हे मी तुम्हाला सांगतोय मित्रांनो. टॅक्झॉनॉमी म्हणजे 3 गोष्टी आल्या त्याच्यात. पहिली गोष्ट म्हणजे आयडेंटिफाय करणे, दुसरी गोष्ट म्हणजे नाव देणे,
आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे क्लासिफाय करणे. मग नाव आयडेंटिफाय करण्यासाठी, नाव देण्यासाठी आणि क्लासिफाय करण्यासाठी मॉर्फोलॉजीचा उपयोग कसा होतो हे तुम्हाला मी सांगायचा प्रयत्न करतोय. टू आयडेंटिफाय, टू गिव्ह नेम अँड टू क्लासिफाय हाऊ मॉर्फोलॉजी इज हेल्पिंग अस, हे मी तुम्हाला सांगायचा प्रयत्न करतोय. तर खूप काय रॉकेट सायन्स नाही सांगते मी, हे अत्यंत सिंपल 8वी-9वीचं सायन्स आहे. 8th and 9th स्टँडर्ड स्टुडंटचं तुम्हाला मी फक्त रिपीट करतोय इथं. तर मी आतापर्यंत काय काय सांगितलंय. फर्स्ट ऑफ ऑल, मॉर्फोलॉजीचा उपयोग आयडेंटिफाय करण्यासाठी, फॉर आयडेंटिफिकेशन पर्पज. मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आर कन्सिडर्ड. फॉर दॅट आय हॅव शोन यू दॅट फोटोग्राफ. अनदर पॉइंट इज दॅट आफ्टर आयडेंटिफिकेशन यू मस्ट हॅव टू गिव्ह नेम टू दॅट प्लांट. त्या झाडाला नाव द्यायला नको का? झाड का म्हणतोय मी? बिकॉज दिस इज बॉटनी लेक्चर. झुलॉजी लेक्चर असतं तर मी अॅनिमल म्हणलं असतं. तर इन केस अॅनिमल असो किंवा प्लांट असो, बायनॉमियल सिस्टीम ऑफ नॉमेनक्लेचर इज देअर. We use two name system for every organism, whether it is bacteria, elephant or your plant. Binomial system of nomenclature is generally used. तर binomial म्हणजे काय? Two names are included. Which two names I am telling you? The first name is genus name and second name is species name. There is a style of writing of binomial name of any organism. हे काय एक स्टाईल आहे लिहिण्याची. कुठली स्टाईल आहे? तर जीनस नेमचं फर्स्ट वर्ड कॅपिटल असतं, बाकी सगळं स्मॉल असतं, आणि स्पीसीज मधले सगळे वर्ड स्मॉल असतात. ही झाली पहिली कंडिशन. व्हॉट इज द फर्स्ट कंडिशन? जीनस नेम फर्स्ट वर्ड इज ऑलवेज कॅपिटल अँड रेस्ट ऑफ द अदर वर्ड्स आर स्मॉल इन जीनस नेम, व्हाईल इन स्पीसीज नेम ऑल वर्ड्स आर इन स्मॉल लेटर्स. हा त्याच्यामध्ये फक्त लिहिण्याचा एक पद्धत आहे, लिहिण्याचा एक प्रकार आहे. तर जीनस काय असतं, स्पीसीज काय असतं, हे सगळं तुम्हाला माहिती असणार आहे. आय एम शुअर, व्हेरी शुअर, बिकॉज यू आर 12th पास स्टुडंट्स. बरोबर ना? आयडेंटिफिकेशन करण्यासाठी आणि नॉमेनक्लेचर करण्यासाठी मॉर्फोलॉजीचा उपयोग कसा आहे हे मी तुम्हाला सांगायचा प्रयत्न करतो इथं. हे करत असताना तुम्ही शेवटी करणार त्याचं क्लासिफिकेशन. आता मी तुम्हाला एक फोटो दाखवतो म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल की मी काय बोलतोय. हा, दिस इज द फोटोग्राफ. त्यांनी उलट दाखवले, खालून वरती दाखवलेलं आहे. लाईफ फ्रॉम बॉटम दे हॅव शोन लाईफ. लाईफ कंटेन डोमेन, डोमेन कंटेन किंगडम, किंगडम कंटेन फायलम, फायलम कंटेन क्लासेस, क्लासेस कंटेन ऑर्डर्स, ऑर्डर्स कंटेन फॅमिली, फॅमिली कंटेन जीनस, अँड फायनली जीनस कंटेन स्पीसीज. सो दिस इज द रिव्हर्स. दे हॅव शोन इन रिव्हर्स वे. 11th मध्ये बेसिक झालं, 11th मध्ये. व्हेरी गुड साक्षी गुले, श्रुती गुले. 11th मध्ये बेसिक झाले तुमचं, तुम्हाला समजायला सोपं जायला पाहिजे मग. तर आता इथं शेवटीचे दोन दाखवलेले आहेत. कोणते दोन दाखवलेले आहेत? हे दोन. यांचा यूज केला जातो बायनॉमियल सिस्टीम ऑफ नॉमेनक्लेचर मध्ये. आणि हे जे काय मी तुम्हाला दाखवते ओव्हरऑल, हे जे आहे हे सगळं येतं तुमच्या, एक सेकंड, जे काही तुम्हाला मी दाखवलंय ते सगळं येतं अंडर क्लासिफिकेशन. फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एनी ऑर्गॅनिझम यू विल हॅव टू अरेंज दॅट ऑर्गॅनिझम इन पर्टिक्युलर ऑर्डर. पर्टिक्युलर, तुमचं स्वतःचं एक्झाम्पल घ्या. तुम्ही आहात, तुमचं बायनॉमियल नेम काय सांगा बरं, मला मेसेज करायचं म्हणजे तुमच्या लक्षात आले मला काय म्हणायचे. व्हॉट इज बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर ऑफ ह्युमन बिंग? आपलं काय आहे माणसाचं? हु इज गोइंग टू कमेंट फर्स्ट? होमोसेपियन, श्रुती गुले, व्हेरी गुड. होमोसेपियन्स एक आपलं नाव आहे, त्यातलं होमो आपलं जीनस आहे, सेपियन आपला स्पीसीज आहे. तर होमोचा एच कॅपिटल ठेवायचा, एवढं फक्त लक्षात ठेवा. आणि द नेम शुड बी इन इटॅलिक. इटॅलिक मध्ये असतं, आपण इटॅलिक लिहू शकत नाही म्हणून जनरली बी अंडरलाईन, आपण त्याला अंडरलाईन करतो. बरोबर? ठीक आहे, तुमच्या लक्षात आलं असं मला काय म्हणायचं. व्हेरी गुड. ओके, सो आता हे झालं एक गोष्ट, आयडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर अँड क्लासिफिकेशन मध्ये त्याचा काय फायदा होतो. आलं लक्षात? अजून त्याचे काय काय युजेस सर, अजून कुठं मॉर्फोलॉजी उपयोगी पडू शकते? तर देर आर व्हेरियस ऍस्पेक्ट अँड व्हेरियस लेवल स्टडी ऑन विच मॉर्फोलॉजी इज ऍप्लिकेबल. फॉर एक्झाम्पल, आपल्याला समजा एखाद्या प्लांटचा स्टडी करायचंय. सपोज वी नीड टू स्टडी अ प्लांट विथ रिस्पेक्ट टू द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स. देन मॉर्फोलॉजिकल फीचर कुठले कुठले आहेत
देअर आर टू मॉर्फॉलॉजिकल फीचर्स इन एनी प्लांट, स्पेशली हायर प्लांट. हायर प्लांटचं म्हणतो मी तुम्हाला, लोअर प्लांट मध्ये नाही का, लोअर प्लांट मध्ये पण आहेत, पण आपण हायर प्लांटचं एक्झाम्पल घ्यायचंय. आय वुड लाईक टू शेअर वन फोटोग्राफ विथ यू, म्हणजे मला सांगायला सोपं पडेल. हा, आता हे आहे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लॉवरिंग प्लांट, बायज्यूस वाल्यांचा फोटो आहे हा. मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लॉवरिंग प्लांट, वेअर दे हॅव शोन द डिफरंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, where you will find there are two types of parts in the plant. दोन प्रकारचे पार्ट आहेत. एक म्हणजे आहे व्हेजिटेटिव्ह पार्ट अँड अनदर वन इज रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट. व्हेजिटेटिव्ह आणि रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट असे दोन प्रकारचे पार्ट पडलेले आहेत त्यांचे. दिसते ना तुम्हाला याच्यामध्ये? सगळ्यांना फोटोग्राफ दिसतोय का? नाही तर मला फक्त दिसायचं आणि तुम्ही म्हणायचे काय सांगता दिसत. ओके ओके, थँक्यू थँक्यू थँक्यू. काय होतं कधी कधी फोटो डिस्प्ले नाही होत, ब्लॅकआउट होते स्क्रीन. थँक्यू. सो हिअर इज अ फोटोग्राफ. आता मी माझी सवय काय आहे तुम्हाला मी सांगतो. मी शिकवत असताना विद्यार्थ्याला माहिती आहे का आपलं कशाबद्दल चालू आहे, आपल्या सिलेबसमध्ये कुठल्या पॉइंट बद्दल हे शिक्षक शिकवत आहेत, जोपर्यंत कळत नाही तोपर्यंत लक्षात नाही राहत तुमच्या. तर आता जे मी फोटो दाखवला तो कशाबद्दल होता? द फोटो विच आय हॅव शोन यू जस्ट नाव, कशाच्या रिलेटेड फोटो आहे हा? फोटोग्राफ जस्ट दाखवला मी तुम्हाला आता. मॉर्फोलॉजी बघू, मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी फीचर, मॉर्फोलॉजिकल पार्ट, मॉर्फोलॉजी. द मॉर्फोलॉजी इज काइंड ऑफ टूल विच वी आर गोइंग टू यूज फॉर टॅक्झॉनॉमी पर्पज. मी तुम्हाला परत एकदा सांगतो, तुमच्या लक्षात आलेलं आहे पण 50% लक्षात आलेलं आहे. मला काय बोलायचंय, तर मॉर्फोलॉजीचा उपयोग टॅक्झॉनॉमी मध्ये करायचा आहे. टॅक्झॉनॉमी मध्ये आयडेंटिफिकेशन मध्ये कुठं उपयोग होतो, नॉमेनक्लेचर मध्ये कुठं उपयोग होतो आणि क्लासिफिकेशन मध्ये कुठं उपयोग होतो, बरोबर. तर मॉर्फोलॉजी मध्ये कुठले पॉइंट कन्सिडर करायचे हे मी तुम्हाला सांगतोय, इस्पेशली इन क्लासिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्ह्यू. क्लासिफाय करताना आता जो फोटो दाखवलाय ना, तो फोटो आहे क्लासिफिकेशन ऑफ एनी पर्टिक्युलर प्लांट, त्याच्या रिलेटेड. तुम्ही म्हणले ते बरोबर आहे, पण क्लासिफिकेशन करण्यासाठी एखाद्या प्लांटचा फोटोग्राफ कसा उपयोगी पडतो आपल्याला हे मी तुम्हाला सांगतोय. तर क्लासिफाय करण्यासाठी दोन प्रकारचे ऑर्गन आहेत त्या प्लांटमध्ये, हे तुम्हाला आधी नोटीस करायचे. फर्स्ट व्हेजिटेटिव्ह पार्ट आणि दुसरा आहे रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट्स. सो विच आर द व्हेजिटेटिव्ह पार्ट्स अँड विच आर द रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट्स? सर, here is photograph once again. The plant contain vegetative part and reproductive parts. So vegetative part contain root, stem and leaf. They have shown here. Axillary bud is also part of vegetative part. Node is also part of vegetative part. Reproductive parts कुठले कुठले त्याचे? तर reproductive parts are very specific and which are very important. First reproductive part is flower and another reproductive part is fruit, because fruit contains seeds. This fruit is product of fertilization. Fruit is product of fertilization, where flower contain reproductive organs which give rises to the fruit. या flower जर नसतं, if flower were not there, fruit will definitely were not there. फ्लॉवर नसतील तर फ्रूट नाही, फ्लॉवर असतील तर डेफिनेटली फ्रूट विल बी देअर. तुम्ही ऐकलं असेल, तुम्ही गावाला ऐकलं असेल की आंब्याला मोहर आलाय उन्हाळ्याच्या सुरुवातीला, तर डेफिनेटली दॅट प्लांट इज गोइंग टू प्रोड्यूस मँगो. झाडाला फुलं आल्याशिवाय फळं तयार नाही होत. तर व्हाय आय एम टॉकिंग हिअर अबाउट दॅट, बिकॉज द ऑर्गनायझेशन ऑफ रूट इन केस ऑफ व्हेजिटेटिव्ह पार्ट, ऑर्गनायझेशन ऑफ रूट इज ऑफ टू टाइप्स, adventitious root and a tap root, which we use to classify organism whether that plant is dicot or monocot. तुम्हाला हे तर माहिती असेल ना तुम्हाला की डायकॉट मध्ये टॅप रूट असतात, मोनोकॉट मध्ये ऍडव्हेंटिशियस रूट असतात. हे तुम्ही ऐकलं असणार 100%. येस. तर कशावरून? तर त्या रूट वरून तुम्ही सांगितलं का नाही, तुम्ही रूटला बघितलं म्हणू शकता की हे डायकॉटचं प्लांट आहे, हे मोनोकॉटचं प्लांट आहे. सो दॅट इज द मॉर्फोलॉजिकल फीचर यू हॅव युज्ड फॉर क्लासिफाय दॅट ऑर्गॅनिझम, whether it is dicot or monocot. हे तुम्ही क्लासिफाय केलं ना त्याला. दुसरी गोष्ट, देर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ लीव्स आर प्रेझेंट ऑन द प्लांट.
मँगोच्या झाडाचे लिव्ज कसे आहेत बघा तुम्ही, आणि टॅमॅरँडस चिंचेच्या झाडाचे लिव्ज कसे आहेत बघा तुम्ही. फरक आहे तिथं. कडुलिंबाच्या झाडाचे लिव्ज कसे आहे बघा तुम्ही, नीम के पत्ते म्हणतात त्याला. तर देर इज अ डिफरन्स इन लीफ ऑर्गनायझेशन इन एव्हरी प्लांट. So that leaf organization difference is the point which we are going to use for classification purpose. Whatever I am talking here is comes under the classification. Identification आणि nomenclature मध्ये तुम्हाला जेवढं गरजेचं आहे तेवढं मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. I am talking here about classification. For classification, I have shown you that photograph. In that photograph, I have highlighted vegetative part and reproductive parts. In vegetative parts, I am talking here, we can use root, leaf, stem differences to classify that organism in particular designated class. From vegetative parts to reproductive parts, आपण जर बघितलं, कंपॅरिझन केली, तर reproductive parts are more helpful as compared to the vegetative parts for classification purpose. तुम्ही काय करायचंय, लिहून घेत चालायचं मध्ये मध्ये, नंतर व्हिडिओ भेटणार आहे, चला मग तेव्हाच आपण बघू, असं नका विचार करू. कसं असतं, लिहून घेत राहिलं मध्ये मध्ये की तुम्हाला ते लक्षात राहतं. टू अंडरस्टँड समथिंग इज डिफरंट अँड टू रिमेंबर फॉर एव्हर इज डिफरंट. कधी कधी अंडरस्टँडिंगला अडचण येते, पण लक्षात ठेवायला अडचण येत नाही, असं काहींचं डोकं असतं. काही काहींना लगेच समजतं पण लक्षात नाही राहत, असं काहींचं डोकं असतं. काही काहींना लगेच समजतं आणि लक्षात पण राहतं, मग ते एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोक आहेत, असे पण काही आहेत. तर आपल्याला लिहून घेतलं मध्ये मध्ये की समजतं पण लक्षात पण राहतं, हे आपण सोपी ट्रिक वापरू शकतो ना. सो व्हॉट आय एम ट्राइंग टू टेल यू इज दॅट रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट्स आर मोर हेल्पफुल ऍज कम्पेअर टू द व्हेजिटेटिव्ह पार्ट्स इन ऑर्डर टू क्लासिफाय एनी प्लांट. जर झाडाला फुलं असतील तर इमिजिएटली यू कॅन क्लासिफाय दॅट ऑर्गॅनिझम ऑर प्लांट. जर झाडाला फुलं नसतील, इफ देअर आर नो फ्लॉवर ऑन द प्लांट, इट विल बी व्हेरी डिफिकल्ट to classify that plant. All taxonomists, all botanists search for flower on that plant because that flower is ultimately going to help you for perfect classification of that plant. हे एवढं लक्षात ठेवा. फ्लॉवर असेल तर सगळे प्रश्न सुटले तुमचे. If that plant is not containing flower, then it is very difficult to classify because many plants share morphology. Every plant share मॉर्फोलॉजिकल फीचर सम हाऊ. असं नाही की एक प्लांट एकदमच वेगळं आहे आणि दुसरं प्लांट फारच जागा वेगळे आहे, असं नाही होत. दे शोज शेअरिंग द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स इन व्हेजिटेटिव्ह पार्ट्स. बऱ्यापैकी तुम्हाला असं सापडेल की लिव्ज बऱ्यापैकी सारखे आहेत, रूट्स बऱ्यापैकी सारखे आहेत, स्टेमचं अपीअरन्स बऱ्यापैकी सारखं आहे, पण देयर इज डिफरन्स इन फ्लॉवर. फ्लॉवर नेव्हर बी सेम. फ्लॉवर कधीच सारखे नसतात. दोन प्लांट आहेत, दोघांचे फ्लॉवर तुम्हाला जर एक सारखे दिसत असतील तरी पण एका प्लांटचं फ्लॉवर छोटं राहील, दुसऱ्या प्लांटचं फ्लॉवर मोठं राहील. तर फ्लॉवर अशी एक गोष्ट आहे की जी खूप मोठी टूल आहे आपल्यासाठी फॉर आयडेंटिफिकेशन. तर आता मग व्हेजिटेटिव्ह पार्ट मध्ये रूट, स्टेम, लीफ मध्ये बोललो आपण. इन केस ऑफ रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट वी हायलाइट फ्लॉवर्स इस्पेशली. देन क्वेश्चन कम्स, विच पार्ट कम्स अंडर द फ्लॉवर. इफ यू लुक ॲट युअर सिलेबस, तुमचा सिलेबस कसा आहे, खूप इंटरेस्टिंग आहे, तुम्हाला मी तेच पटवून द्यायचा प्रयत्न करतोय. इफ यू लुक ॲट युअर सिलेबस, आता तुम्हाला कळलं की मी काय बोलतोय. तर त्यांनी डायरेक्ट बघा कसं आहे, डायरेक्टली दे हॅव स्टार्टेड विथ द, हा पहिला चॅप्टरचा जर पॉईंट झाला तर डायरेक्ट त्यांनी इन्फ्लोरेसन्स घेतलेलं आहे. इन्फ्लोरेसन्स म्हणजे अरेंजमेंट ऑफ फ्लॉवर ऑन द प्लांट किंवा मेन ब्रांच. त्यानंतर त्यांनी फ्लॉवर बद्दल बोललेलं आहे, फ्लॉवर मधले कुठले कुठले पार्ट असतात. त्यानंतर त्यांनी बोलले फ्रूट बद्दल. आलं लक्षात, म्हणजे तुमच्या लक्षात आलं असं आता की बाकी काय नाही घेतलं त्यांनी, डायरेक्टली दे हॅव टेकन द फ्लॉवर पार्ट. इफ वन प्लांट कंटेन मेनी फ्लॉवर्स, then question is how all these flowers, the question is how all these flowers are arranged on that plant. Means what? Where the younger flower grows and where the older flower remains. नवीन फ्लॉवर कोणत्या ठिकाणी, आता फक्त मी तुम्हाला इथं जनरल इंट्रोडक्टरी बोलतोय कारण आपल्याला नंतर डिटेल मध्ये बोलायचंच आहे. तर व्हॉट एव्हर अरेंजमेंट इज देअर इज नोन ऍज इन्फ्लोरेसन्स. तुम्ही हा शब्द ऐकला असेल. वन्स यू स्टडी इन्फ्लोरेसन्स, यू स्टडी अबाउट फ्लॉवर. मग फ्लॉवर मध्ये काय काय स्टडी करणार आहे आपण, तर वी स्टडी अबाउट देअर इम्पॉर्टंट पार्ट्स सच ॲज रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट्स, अँड्रोशियम, गायनोशियम, अँड ॲक्सेसरी पार्ट्स विच आर नोन ॲज कॅलिक्स, कोरोला.
तर हे सगळ्यांचं ऑर्गनायझेशन किती आहेत, करोला किती आहेत, कॅलिक्स किती आहेत, हे खूप वास्ट आहे, हे नंतर आपण डिटेलमध्ये बोलणार आहे. बट हिअर आय एम ट्राइंग टू हायलाइट दॅट वी आर गोइंग टू यूज द फ्लॉवर फॉर क्लासिफिकेशन पर्पज. फ्लॉवर वरून तुम्ही आयडेंटिफाय पण करू शकता, फ्लॉवर वरून तुम्ही त्याला नाव पण शोधू शकता काय आहे. तर हे होतं त्याचं ऍप्लिकेशन टॅक्झॉनॉमी पॉइंट ऑफ व्ह्यूने. नंतरचं ऍप्लिकेशन काय आहे, तर फायलोजेनेटिक इम्पॉर्टन्स काय आहे फायलोजेनेटिक पॉइंट ऑफ व्ह्यूने. सो व्हॉट इज इम्पॉर्टन्स ऑफ मॉर्फोलॉजी इन फायलोजेनी. फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हॅव अंडरस्टँड की फायलोजेनी म्हणजे काय. व्हॉट इज फायलोजेनी. फायलोजेनी मीन्स द इंटर रिलेशनशिप ऑफ अदर ऑर्गॅनिझम्स विथ इच अदर. इंटर रिलेशनशिप म्हणजे कशाच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूने म्हणताय सर तुम्ही. इंटर रिलेशनशिप विथ रिस्पेक्ट टू द इव्होल्युशन. इव्होल्युशन मध्ये त्यांचं इंटर रिलेशनशिप काय आहे एकमेकांबरोबर. जसं खुंटे सरांनी तुम्हाला शिकवलं, माझ्या व्हिडिओमध्ये पण तुम्ही पाहिलं असेल की लोअर प्लांट आणि हायर प्लांट असं आपण म्हणलेलं आहे. लोअर प्लांटमध्ये थॅलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट असं म्हणलेलं आहे. हायर प्लांटमध्ये जिम्नोस्पर्म आणि अँजिओस्पर्म म्हणलेलं आहे. तर तुम्ही जिम्नोस्पर्म अँजिओस्पर्म एका साईडला काढलेलं आहे आणि या 3 ग्रुपला एका साईडला काढलेलं आहे. तर हे तुम्ही त्याचं इव्होल्युशनरी रिलेशनशिप दाखवता. कोण कोणाच्या आधी आलेलं आहे. द फर्स्ट प्लांट इज ऑलवेज नोन एज ब्रायोफाइट. इव्होल्युशन इन ब्रायोफाइट गिव्ह राइज एज टेरिडोफाइट. इव्होल्युशन इन टेरिडोफाइट गिव्ह राइज एज जिम्नोस्पर्म. इव्होल्युशन इन जिम्नोस्पर्म गिव्ह राइज एज अँजिओस्पर्म. तर हे आहे फायलोजेनी म्हणजे इव्होल्युशनरी रिलेशनशिप. तुमच्या लक्षात आलं का मी काय बोलतोय. वी जस्ट हॅव 8 minutes इन आवर हँड. In 8 minutes I will have to finish this lecture. After completion of your lecture I have SOABSC lecture. So मी एक्सटेंड नाही करू शकत. तुम्ही लगेच मला सांगा तुम्हाला कळालंय का मी काय बोलतोय. फायलोजेनी म्हणजे काय, तर इव्होल्युशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गॅनिझम्स. फायलोजेनी इज ऍप्लिकेबल टू झुलॉजी ऑल्सो, मायक्रोबायोलॉजी ऑल्सो, बॉटनी ऑल्सो. फायलोजेनी एक शब्द आहे फक्त, त्याच्यामध्ये आपण वंशावळ म्हणतो आपण बघा. वंश, आमचा वंश एवढा जुना आहे, आम्ही या घराण्यातले. तर तुमची फायलोजेनी झाली ती. तशी लार्ज स्केलवरती झाल्यानंतर प्लांटमध्ये हे इव्होल्युशनरी रिलेशनशिप शोधण्यासाठी मॉर्फोलॉजी इज ऍप्लिकेबल. हे मला तुम्हाला सांगायचंय. तर मॉर्फोलॉजीचं ऍप्लिकेशन मी काय काय सांगितलं तुम्हाला आतापर्यंत. टॅक्झॉनॉमीमध्ये आणि फायलोजेनीमध्ये 2च गोष्टी सांगितल्यात आतापर्यंत. पण तुम्ही म्हणता एवढं वेळ काय बोलताय मग तुम्ही. आय वॉज टॉकिंग अबाउट व्हॉट इज कम्स अंडर टॅक्झॉनॉमी. आयडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन. त्याच्यामध्ये पण मी क्लासिफिकेशन वरती खूप भर दिलाय. व्हेअर वी यूज रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स फॉर क्लासिफिकेशन पर्पज. टॅक्झॉनॉमी झालं, फायलोजेनी झालं. फायलोजेनीमध्ये फक्त इव्होल्युशनरी रिलेशनशिप शोधून काढतो आपण विथ द हेल्प ऑफ मॉर्फोलॉजी, असं मी तुम्हाला सांगायचा प्रयत्न करतोय. आणि सगळ्यात शेवटी द मेन ऍप्लिकेशन म्हणा तुम्ही किंवा मेन स्कोप ऑफ मॉर्फोलॉजी, मेन स्कोप is plant breeding. So what is breeding? Everyone know that when we generally try to cross different varieties, red rose असेल, yellow rose असेल, हे व्हरायटी आहेत. व्हरायटी कम्स अंडर द स्पीसीज. फॅमिली मध्ये जीनस असतात, जीनस मध्ये स्पीसीज असतात, स्पीसीज मध्ये व्हरायटी असतात. यू कॅनॉट क्रॉस डिफरंट स्पीसीज. मँगोचं प्लांट घ्या, बांबूचं प्लांट घ्या, करा क्रॉस. Don't think about it because there is differences in chromosome number between two species. क्रोमोझोम नंबरचा डिफरन्स असेल तर हे खूप अवघड आहे करणं. पण एका स्पीसीज मध्ये वेगवेगळ्या व्हरायटी आहेत. मग या व्हरायटीमध्ये जेव्हा तुम्हाला क्रॉसिंग घडून आणायचं असेल तर मॉर्फोलॉजीचा उपयोग तुम्हाला त्या ठिकाणी होतो. कसा होतो, काय होतो, याच्यात न पडता होतो, हे लक्षात ठेवणं जास्त महत्वाचं आहे. Each species has unique number of chromosomes. For example, in human being, how many chromosome numbers are present in every cell of human being? Every somatic cell 46, very good. आणि every gametic cell contain 23. स्पर्म्स आणि एक गॅमेट्स आहेत आपले, आणि बाकीचे सगळे जे सेल्स आहेत, हाताचे सेल्स असतील, डोक्याचे सेल्स, सोमॅटिक सेल आहेत. 46 क्रोमोझोम हा आपला एक नंबर झाला क्रोमोझोमचा. तसंच प्लांट मध्ये क्रोमोझोम नंबर आहेत. प्रत्येक स्पीसीजला एक नंबर आहे. त्या स्पीसीज मध्ये व्हरायटीज असतात. तर यू कॅन गो टू प्लांट ब्रीडिंग इन डिफरंट व्हरायटीज. राईस मध्ये आपण प्लांट ब्रीडिंग करून जे आता आपण राईस वापरतो ते तयार केलेले आहे. तर ह्याच्यामध्ये तुम्हाला जसं तुम्ही SY ला, TY ला जाल, MSc ला जाल, अजून माहिती भेटल जी त्या वर्षी उपयोगी पडेल. आता आपल्याला बघायचंय की आता काय गरजेचं आहे,
तर मॉर्फॉलॉजीचं ऍप्लिकेशन कुठं कुठं आहे? टॅक्झॉनॉमी, फायलोजेनी, प्लांट ब्रीडिंग, हे तीनच गोष्टी मी तुम्हाला सांगितलेल्या आहेत. त्याच्यामध्ये आपण टॅक्झॉनॉमीवरती क्लासिफिकेशन पॉइंटवर खूप भर दिलेला आहे. फायलोजेनीमध्ये तुम्हाला मी इंटर रिलेशनशिप शोधण्यासाठी मदत होते हे सांगितलेलं आहे. आणि प्लांट ब्रीडिंग मध्ये न्यू व्हरायटी क्रिएट करण्यासाठी तुम्ही मॉर्फॉलॉजीचा उपयोग करू शकता, अप्लाय करू शकता. तर मला गॅरंटी की तुम्हाला हा चॅप्टर समजला असेल. 2 लेक्चर चॅप्टर आहे, 2 मार्कासाठी जास्तीत जास्त तुम्हाला प्रश्न बघायला भेटेल. 4 मार्काला पण आला तरी तुम्ही लिहू शकता. सो देर मस्ट बी नो प्रॉब्लेम रिमेनिंग इन दिस चॅप्टर. सो व्हॉट एव्हर इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लेम, फील फ्री टू कनेक्ट मी. काही असू द्या, मला तुम्ही विचारा. तुम्हाला हा व्हिडिओ नंतर भेटेल याची मी तुम्हाला गॅरंटी देतो. जरी काही डाऊट असतील, कधी कधी विचारायला भीती वाटते, व्हिडिओ बघा परत एकदा, मग तुमच्या लक्षात येईल. ऑलरेडी आय हॅव अपलोडेड युअर चॅप्टर नंबर 3 लायकेन अँड चॅप्टर नंबर 5 ब्रायोफाइट्स ऑफ फर्स्ट पेपर. सो आपण आता पुढच्या लेक्चरला भेटू. पुढच्या चॅप्टर मध्ये जो तुमचा मॉर्फॉलॉजीचा कंटिन्युइंग पार्ट असेल. तर असं म्हणून मी इथं थांबतो. तुम्हाला काय अडचण असेल तर तुम्ही कॉन्टॅक्ट करा. ओके, थँक्यू फॉर एव्हरीवन फॉर गिव्हिंग युअर टाइम. बाय.